वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु का खास रूप, गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपरंपार किरपा दा सदका गुरु चरणों के विच जुड़ बैठ के आपां रब्बी बाणी अलाही बाणी की विचार दे नाल जुड़ते हैं। जो सतगुरां दा पवित्र हुक्म है, सतगुर नूं सब को वीखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना हुंदी जिचर शब्द ना करे विचार। ये सतगुरां दा हुक्म है कि शब्द की विचार करनी अति जरूरी है, और सतगुरां दे हुक्म नूं मनदिया होया आपां रब्बी बाणी अलाही बाणी दे शब्द की विचार दे नाल जुड़दे हां। और शब्द की विचार नाल जुड़न दे नाल सानू लाहा की प्राप्त हुंदा है, सानू ज्ञान मिलता है, सानू समझ आउंदी है कि साडे सतगुरु जी सानू कलयुगी जीवां नूं की समझाउंदे ने, और किस तरीके दे नाल असी अपना मनुखा जन्म जिहड़ा है उहनूं बतीत करना है। आम तौर ते इंसान जिहड़ा है अपना जीवन बतीत करदा है, भुख लगती है भोजन प्रशादा छकदा है, प्यास लगती है पानी पींदा है, नींद आउंदी है सौ लैंदा है, परिवार विच कुटुंब दे विच हसदा खेडदा है। सब कुछ इनू याद है। जदों भुख लगी सारे कम्मां दा त्याग करके भोजन प्रशादा छकदा है, प्यास लगती है सारे कामां करन दा त्याग करके पानी पींदा है, नींद आउंदी है सारे काम कार छड्ड के सौंदा है। क्योंकि ये वस्तुआं जिहड़ियां ने ये शरीर तंदुरुस्त रखण वास्ते अति जरूरी है। खुराक भी जरूरी है, तन नूं तंदुरुस्त रखण वास्ते पानी भी जरूरी है और नींद भी जरूरी है। जे शरीर नूं असीं तंदुरुस्त रखना है तो लोड़ अनुसार सानूं भोजन प्रशादा भी छकना पवेगा, पानी भी पीना पवेगा, सौना भी पैना। और इस तरह जे असीं मन नूं तंदुरुस्त रखना है तो फिर प्रभु परमात्मा उस वाहिगुरू जी दे नाल उहदा नाम जपना पवेगा। नाम जपण दे नाल ही साडा मन तंदुरुस्त रहिंदा है। इस करके सतगुरु जी कहते हैं ये मनुख की हालत की है, खाना पीना हसना सौना, बिसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी, त्रेग जीवन नहीं रहना। खाना भी याद है, सतगुरु जी कहते पीना भी याद है, हसना भी याद है, सौना भी याद है, विसर गया है मरना, दुनिया दे विचों जाना इनू विसर गया। जिन्ने रंग तमाशे ने कार काटे शरीर समेत सब कुछ एक दिन छड़ के चले जाना। जिस धन दौलत ने साडा दुनिया के अंदर साथ देना केवल ते केवल दुनिया तो बाद साडा साथ नहीं देना, उन्हों जोड़न वास्ते हर एक मनुख का जिहड़ा अड्डी चोटी का जोर लगता है कि धन दौलत वध तो वध मेरे कोल होवे। सैस खटै लख को उठ धावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अणक भोग विख्या के करै नै तृप्तावै, खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बरथे सब काजै। सतगुरु जी समझाउंदे ने भाई इस संसार दे अंदर जिहड़ा धन जिहड़ा दुनिया के अंदर ही रह जाना है, उन्होंने जोड़न वास्ते मनुख जे
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦੌੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਵੀ ਜੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੜੇ ਬੜੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਧਕੇਲਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਟੇਡੀਆਂ ਮੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮਨ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਛੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸਿੰਜਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ, ਹਾਥੀ, ਮੱਛੀ, ਸੱਪ, ਦਰਖਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਲਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਚੁੜੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਣਕੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਔਰ ਕਿਣਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਉ ਔਰ ਭਾਉ, ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡਰ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਂਟੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੜੀਵਾਰ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਰਹਾ। ਸਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਤੁਮ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂਘ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਚੇਤਮੋ ਅਣਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ। ਧੰਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ, ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਡਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। मैं कुर्बान ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਸਥਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਨਿਕਲਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਉਹ ਭੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। ਚ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸੀਤ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਜਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ न ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ,
एक सरकार का राज हुंदा, उहदा हुक्म चलदा है, अपनी वजाउंदे ने, और उस तो बाद समा बदलता है, होर किसी राजे का राज आ जाता है। तो कई बार पहले जिहड़े राजे हुंदे ने, कोई जुल्म कीते हुंदे ने, उन्हां नूं जेलां दे विच भी जाना पैंदा, कई कुछ करना पैंदा है। पर वो प्रभु परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरू है, वो सदीवी है। सच हुक्म तुम्हारा, उहदा हुक्म सदीवी है। हुक्म दे विच, उहदे ही हुक्म दे विच चंद्रमा है, सूरज है, हवा है, पानी है, एडे एडे समुंदर ने, वड्डे वड्डे पहाड़ बने ने, खंड ब्रह्मंड बने ने, किन्ना कुछ है। एडियां एडियां वड्डियां ताकतां जिहड़ियां ने, वो निरंकार दे हुक्म दे विच ये सारा कुछ चल रहा है। ये नहीं है कि सतयुग के अंदर किसी होर दा हुक्म चलदा सी, त्रेते दे विच होर किसी दा चलदा सी, द्वापर विच किसी होर दा हुक्म चलदा सी, कलयुग विच किसी होर दा हुक्म चलदा। ऐसा नहीं है। उस परमात्मा का ही अकाल पुरख, क्योंकि वह सदीवी रहने वाला है, कदे नाश होने वाला नहीं है। सतगुरु जी कहते सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, तू तख्तां दा निवासी है। हिरदे, हर एक हिरदे के अंदर तू वस रहा है। आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी। आए तो भाव हुंदा जन्म लेना, जावे तो भाव हुंदा मर जाना। सतगुरु जी कहते हैं वो ना वो जन्म लेंदा है, ना वो मरदा है। मेरा प्रभ अविनाशी है, वो कदे नाश होने वाला नहीं है। अविनाशी तो भाव हुंदा कदे भी वो नाश होने वाला नहीं है। इस करके सतगुरु जी कहते फिर उस परमात्मा दे नाल सानू मन करके, चित करके जुड़ना चाहिए, जिन्हें लोक और परलोक दे अंदर साडे सहाई होना है। तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना। मेरे मालका तुम मेहरबान, दास हम दीना, तू मेरा करने वाला है, तू बख्शिशा करने वाला है। दास मैं तेरा सेवक हाँ। हम दीना, असी निमाणे हाँ, निताणे हाँ, असी गरीब हाँ। मेरे मालक जी तू मेरा करने वाला है, तू दीना ते कृपा करने वाला है। ते सतगुरु जी कहते हैं नानक साहिब भरपुर लीना। ऐ नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। ऐ नानक ये गल आख दे, साहिब भरपुर लीना, जिहड़ा मेरा साहिब है, मेरा मालक है, भरपुर हर जरे जरे दे विच वसदा पिया है, भरपूर है हर थां दे उत्ते। आपां इउं कई बार कह दिंदे आ कि भाई आ तां खाली थां है, पर परमात्मा तो खाली कोई भी थां नहीं है। हर एक जरे जरे दे विच, हवा दे कण कण दे विच वो परमात्मा वसदा पिया है। कई बार गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़ीए ना तो सानूं बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है। साइंस ने तो अज सिद्ध किया कि हवा दे विच ऑक्सीजन है, हवा दे विच कार्बन डाइऑक्साइड है, कई सैकड़े तरह दीयां हवा दे विच गैसां जिहड़ियां ने वो वरत रहीआं ने, पर असल विच वो है की है? वो परमात्मा का ही रूप है। भगत रविदास जी ने इस गल नूं साडे सामने रखिया है। उन्होंने गुरबाणी के अंदर जिक्र किया कि परमात्मा किन्नी को साडे तो दूर है। तो वो कहते कहे रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होए। भगत रविदास जी कहते हाथ तो भी नेड़े है। तो कई बार सोचां च पै के सोचा भी परमात्मा हाथ तो नेड़े किवें है। तो फिर मन दे विच परमात्मा ने विचार बख्शी कि जो ऑक्सीजन जिहड़ा असीं साह लै रहे हैं वो कौन दे रहा है सानू? वो परमात्मा ही तो दे रहा है। ये हवा दे विच जो असीं साह लै रहे हैं ये परमात्मा का ही रूप है। तां ही साडा जीवन जिहड़ा है वो चल रहा है। जे ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो की होएगा? एक मिनट तो वध समा नहीं लगना, सारी सृष्टि के जीव जंतु जिहड़े ने वो तड़फ तड़फ के मर जाएंगे। एक भी जीव नहीं रह जाना। जिन्ने पानी च ने, जिन्ने धरती दे ने, जिन्ने आसमान च उड्डण वाले ने,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਭਰਪੁਰ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੀਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਗੋਝ ਭੇਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।